لا أنصح أحدا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنا في دينه محصنا. بماذا تذكرك؟ باز یک دلیل مربوط به محققان را ما با راهی تفتیش طبیعی پژوهشگرانی که تحقیقاتی را با نام گی پرنتینگ انجام دادند پیشکش شما میکنیم. در نتیجه این تحقیقات ها در بیشتر ایالات های آمریکا کودکی را به فرزندی قبول کردن و به وای رسانیدن دو مردی همجنسگرای ازدواج کرده یا دو زنی همجنسگرا قانونی گردید، با آنکه این کودک شب و روز شاهد مناسبت جنسی غیر طبیعی بین آنها باشد. وقتی که بحث ها درباره درستی یا نادرستی چنین قانون شروع گردید، در حال تحقیقات علمی به راه مانده شد تا تاثیر چنین محیط را به تربیت کودکان ارزیابی کنند. نویسنده دیوید بنکوف دهها تحقیقات را درباره فرزندخوانی کودکان از جانب همجنسگرایان تحلیل نموده به نتیجه رسید که آن را در مقاله تمام تحقیقات ها آید به فرزندخوانی گرفتن کودکان از جانب همجنسگرایان خطاست نشر کرد. این مقاله بر اساس دلیل های مشخص و تحلیل های عمیق نوشته شده است. بنکوف قید میکند که پس از بررسی این تحقیقات ها معلوم شده است که حداقل 60% محققانی که به نفع فرزندخوانی از جانب همجنسگرایان خلاصه میبرند خودشان همجنسگرا میباشند. او همچنین ذکر میکند که درباره 25% دیگر پژوهشگران معلوماتی کافی ندارد و این معنای آن را دارد که احتمال همجنسگرا بودن آنها نیز وجود دارد. بنکوف اینچنین رویخطی مفصلی نامها و حالتها را می‌آورد که این گفته‌های او را تصدیق می‌کنند. او اشاره می‌کند که ذکر نکردن این معلومات در بخش برخوردی منفعت‌ها دلیل روشن آن است که این محققان بی‌غرض و بی‌طرف نیستند. محض همین بخش برخوردی منفعت‌ها در مقاله‌های علمی جای دارند که محقق باید تمام عامل‌های شخصی، مالی یا ایدئولوژی را که می‌توانند به تحقیقات تأثیر رسانند به طور آشکار بیان نماید. ذکر نکردن چنین عامل در خود یک اشاره واضح به نبودن شفافیت و اعتمادناکی به این تحقیقات می باشد. البته دکتر حقوق نداشت تحقیقاتی را نشر کند که درستی تحقیقاتی انجام داده همجنسگرایان را تنها با سبب همجنسگرا بودن خود محققان زیر شبهه برد، زیرا در آن صورت او گوموفوب نامیده شده در حال به هدف حمله ها در دایره معرکه مبارزه با گوموفوبیا تبدیل می یافت. با در نظر داشتی چنین فشار و محدودیت تعجب آور نیست که بسیاری از تحقیقات ها به خلاصه می رسند که فرزندخوانی کودکان از جانب همجنسگرایان به کودکان هیچ گونه تأثیر منفی نمی رساند. در چنین فضا که به جای بحث علمی ترس، سنزوره و تعقیب کنی حکم فرماست، نتیجه ها نمی توانند آزادانه شکل گیرند. آنها باید به خط سیاسی و ایدئولوژی معین مطابقت کنند، وگرنه محقق نه تنها زیر تنقید بلکه تهدید و فشار کسبی نیز قرار می گیرد. مثلا پژوهش زنی همجنسگرا با نام گرتل که خود با زن دیگر ازدواج کرده است، نتیجه به دست آورده است که طبق آن کودکانی که از جانب همجنسگرایان و فرزندی گرفته شدند از جهت اجتماعی بهتر رشد میکنند نسبت به آنهایی که با پدر و مادر به وای میرسند. این است یک نمونه پژوهشی علمی که در مجله های علمی نشر شده از جانب عالمان جامعه علمی استقبال و تبلیغ می شوند. پس از دیدن چنین فضا چرا انتظار شدن ممکن است؟ اگر آنها یک روز درباره بسیار زنی تحقیقات انجام دهند، آیا شما فکر میکنید که نتیجه هایش بی‌غرض و با اعتماد خواهد بود؟ خصوصا وقتی بدانیم که بسیار زنی در نزد آنها در سطح قانونگذاری جنایت شمرده می شود. پس پیش از تحقیق نتیجه آن معلوم است. محکوم، منفی و غیر قابل قبول می شود. یعنی در محیطی که قانون، ایدئولوژی و فشار اجتماعی نتیجه را پیشکی دیکته میکنند، از علم انتظار شدن بی‌طرفی غیر امکان است. همچنین باید دانیم که بعضی تحقیقات ها از جمله یک تحقیقاتی که در مجله علمی دانشگاه مشهور کمبریج نشر شده است، نشان میدهند که کودکانی که در محیط همجنسگرایان به وای میرسند، به طور نظررس رفتار همجنسگرایانه را از خود میکنند. سؤال به میان می آید چگونه همجنسگرایان فرزنددار شدند؟ جواب روشن است. یا این شخص دو جنسه بوده بر اضافه رفتار همجنسگرایانش از ازدواج یا زنا صاحب فرزند شده است،
ё кӯдак натиҷаи зино байни мард ва зан аст ки баъдан тарк шудааст ва ҳамчун сағира аз ҷониби ҳамҷинсгароён ба фарзандӣ қабул шудааст. ин аст беҳтарин намунаи тамаддуни озодӣ. вақте кӯдаке ба ҷои он ки дар муҳити солим ба воя расаду муҳаббат ва роҳнамоии падару модарро бигирад, ба як санҷиши иҷтимоии идеологӣ табдил дода мешавад. баргашта мегӯям ки тадқиқотҳое мавҷуданд ки мувофиқи онҳо кӯдаконе ки дар муҳити ҳамҷинсгароён ба воя мерасанд, рафтори ҳамҷинсгароёнаро ба таври назаррас аз худ мекунанд. пажӯҳишгарони ҳамҷинсгаро инро тамоман муаммо намеҳисобанд. атеистон бар ин назаранд ки агар волидон ба фарзандони худ бигӯянд аллоҳ оламро офаридааст, ин гӯё суистифодаи нафратовар аз содагии кӯдакон мебошад, чунон ки Ричард Докинс дар китоби худ Худо хаёлот аст менависад. аммо атеизм вақте ки кӯдак дар муҳити ҳамҷинсгароёна ба воя мерасад ва ба шакли пинҳон ё ошкор рафтори ҳамҷинсгароёнаро аз худ мекунад, инро на муаммо мешуморанд ва на суистифода. пас мо бояд ба худ суол диҳем: оё ин тамаддуни озодӣ воқеан инсонро ба озодии воқеӣ мерасонад ё танҳо роҳе аст барои ғуломи як дини нав, идеологияи мутлақи либерализм? тасаввур кунед, кӯдаке ки аз зино таваллуд шудааст, пас аз ин ӯ сағира мегардад. сипас як ҷуфти ҳамҷинсгаро ки муносибати худро дар пеши чашми ӯ нишон медиҳанд, ӯро ба фарзандӣ қабул мекунанд. ӯ дар ҳамин муҳит ба воя мерасад ва бо мурури замон рафтори ҳамҷинсгароёнаро мепазирад. сипас вақте ба худ меояд ва дар худ тамоюли фитрии инсониро эҳсос карда ҳамҷинсгароиро рад мекунад, ӯ тасмим мегирад ки тамоюли ҷинсии худро ислоҳ кунад то зиндагии солим ва мувофиқ ба табиатро пеш барад. аммо созмонҳои тандурустӣ ба ӯ мегӯянд ҳар гуна дахолате ки тамоюли ҷинсии шахсро тағйир медиҳад бояд манъ карда шавад. ин чӣ навъ озодӣ аст ки шахс ҳуқуқ надорад аз роҳи бардурӯғе ки ба ӯ бор шудааст баргардад? ин озодӣ нест, балки маҳдудият аст. зиндони зебо ороиш ёфта бо номи ҳуқуқ, яъне табобати шахси ҳамҷинсгаро манъ шудааст. ӯ бояд ҳамон тавре ки ҳаст боқӣ монад, ҳатто агар худаш хоҳиши тағйир ва ислоҳи майли ҷинсии худро дошта бошад. оё ин озодӣ аст ё маҷбуркунӣ ба фасод? ин ҳолатро дигар наметавон ҳимояи ҳуқуқ номид. ин таҳмили як роҳ, маҳдуд кардани интихоби инсон ва бастани дари бозгашт аст. яъне озодӣ танҳо то замоне вуҷуд дорад ки ту ба он мувофиқ бошӣ. баъди он ки мухолиф мешавӣ, озодӣ ба зиндони идеологӣ табдил меёбад. далели навбатӣ дар бораи эътимоднокии муҳаққиқон боз ҳам ҷолиб аст. профессор ҷон Майкл Белли бо маблағгузории ҳукумати ИМА пажӯҳиши анҷом дод ки дар он сатҳи барангехташавии мардон ва занони ҳамҷинсгаро тавассути намоиши филмҳои бадахлоқии ҳамҷинсгароёна муқоиса шудааст. ин навъи тадқиқот на танҳо шармовар ва зери суол аст, балки нишон медиҳад ки чӣ гуна ченакҳои шаҳрвандон барои тадқиқоти бениҳоят фасодзада ва ахлоқшикан сарф мешаванд. тааҷҷубовар нест ки рӯзномаи Washington Times ин тадқиқотро шадидан интиқод кард ва онро як намунаи равшани истифодаи фасодомези маблағи давлат номид. дар ислом илм ва ривоятҳо танҳо аз шахси одил ва мӯътамад пазируфта мешавад, шахсе ки бо ахлоқ, тақво ва ростқавлӣ шинохта шудааст. ин як меъёри бунёдӣ аст ки ҳам илмро пок нигоҳ медорад ва ҳам ҷомеаро аз гумроҳӣ муҳофизат мекунад. аммо дар илми муосири бофтаи ғарбӣ барои ахлоқ ва эътимоди шахсе ки аз ӯ дониш гирифта мешавад ҳеҷ чаҳорчӯба ва шарте вуҷуд надорад, ҳатто агар он шахс бадномтарин ва фасодзадатарин фард дар миёни мардум бошад, илм аз ӯ пазируфта мешавад бидуни таваҷҷӯҳ ба он ки ӯ чӣ гуна инсон аст. агар ӯ як атеист бошад ки ба ҳеҷ қоидаи мутлақи ахлоқӣ бовар надорад, яъне чизеро ҳалол ва ҳаром намедонад ё ҳақ ва ботилро нисбӣ мешуморад, ин ҳам ҳеҷ мушкиле надорад. ин гуна муносибат бо илм ки манбаъ ва шахсияти интиқолдиҳандаро сарфи назар мекунад, метавонад ба ҷои равшанӣ торикӣ оварад ва ба ҷои ҳидоят шубҳа ва гумроҳӣ паҳн кунад. аз ин рӯ фиребу тақаллубкорӣ барои чунин шахс амали нисбӣ мебошад ки наметавон онро ба таври мутлақ хато номид. агар ягон манфиати шахсӣ, молӣ ё идеологӣ дар миён гузошта шуда бошад, дурусту нодуруст дигар маънои қатъӣ надорад. танҳо он муҳим аст ки натиҷа бо манфиат мувофиқ бошад.
ҳикояи профессор белли ки бо маблағҳои давлатӣ тадқиқоти пурфасоди ахлоқиро анҷом дод моро ба мавзӯи сеюми баҳс дар мавриди эътимоднокии тадқиқоти ғарб оид ба ҳамҷинсгароӣ меорад ва он мавзӯъ чунин аст: ин тадқиқотҳоро кӣ сарпарастӣ мекунад ва ин сарпарастӣ чӣ гуна ба натиҷаҳо таъсир мерасонад? дар мақолаи бенков ки қаблан ба он ишора кардем ва дар он даҳҳо тадқиқот таҳлил шуданд, нависанда бо далелҳо нишон медиҳад ки бисёре аз тадқиқоте ки фарзандхонии кӯдакон аз ҷониби ҳамҷинсгароёнро иҷозат медиҳанд, дар асл аз ҷониби шахсони ҳамҷинсгарои маъруф монанди Дэвид Боннет ва созмонҳои маблағгузорӣ мешаванд ки ҳамҷинсгароёнро дастгирӣ мекунанд, ба монанди Rainbow Endowment. ин ҳолат мисоли возеҳи падидае аст ки дар ҷомеаи илмӣ бо номи ғарази маблағгузорӣ маъруф аст, яъне натиҷаи тадқиқот ба манфиати шахсе мебарояд ки маблағгузорӣ кардааст. тасаввур кунед, як шахси ҳамҷинсгаро ба як муҳаққиқ маблағ медиҳад ва мегӯяд: тадқиқот анҷом бидеҳ ва муайян кун ки ҳолати ҳозираи ман зебост ё зишт. музди худро ҳам аз ҳамин маблағ бигир. оё шумо интизор доред ки пажӯҳишгар ба хулосае мерасад ки ӯро зишт нишон диҳад? ё баръакс, натиҷае мебарояд ки сарпарасташро қаноат кунад ва маблағро ба тадқиқоти оянда таъмин кунад. дар матлаб ҳамчунин зикр мешавад ки то 25 марти соли 2014 дар мавриди фарзандхонии кӯдакон аз ҷониби ҳамҷинсгароён 150 тадқиқот анҷом дода шудааст. албатта ҳар як тадқиқот ҳазорҳо, садҳо ҳазор ва ҳатто миллионҳо доллар маблағ талаб мекунанд. бисёре аз ин тадқиқотҳо на танҳо аз ҷониби ҳамҷинсгароён ва лоббиҳои пуштибони онҳо, балки бо маблағгузории мустақими ҳукумати федералии амрико амалӣ шуданд. пас суоле пайдо мешавад: оё ҳамин ҳукумати амрико ё ягон созмони расмии он дастгирии гузаронидани як тадқиқотро ба ӯҳда мегиранд, ки масалан таъсири тарбияи волидоне ки духтарони худро бо шарм, ҳаё ва покдоманӣ ба воя мерасонанд, ба саломатии равонии онҳо чӣ гуна аст? ё натиҷаи он аз пеш маълум аст: ҳимоят намешаванд, сармоягузорӣ намешаванд ва ҳатто мавриди масхара қарор мегиранд. тасаввур кунед ки агар ягон пажӯҳишгар фаразан гӯяд ки яҳудиён генҳое доранд ки онҳоро ба макру ҷинояткорӣ тела медиҳанд ва бихоҳад барои тасдиқи ин гуфтаҳо тадқиқот анҷом диҳад, оё тадқиқоти ӯ ягон дастгирии молиявӣ пайдо мекунад? ё ӯро ба яҳуди ситезӣ муттаҳам карда ҷинояткор ҳисоб хоҳанд кард? масъалаи дигаре ки ба мавзӯи маблағгузорӣ марбут аст, мавзӯи паҳншавии натиҷаҳои тадқиқот мебошад. дар ин маврид низ масъалаи ғаразнокӣ дар интишор ба назар мерасад ки он дар муҳити илмӣ бо номи нашри ғаразнок анҷом дода шудааст. яъне агар як пажӯҳишгари ҳамҷинсгаро натиҷаҳое ба даст оварад ки на ба манфиати шахсии ӯ ва на ба муассисаҳое ки ӯро маблағгузорӣ карданд мувофиқ нест, оё ӯ ин натиҷаҳоро нашр мекунад ё онҳоро пинҳон мекунад? ба ҳамин монанд, агар як пажӯҳишгарӣ воқеан беғараз натиҷае ба даст оварад ки алайҳи ҳамҷинсгароӣ бошад, ӯ ҳеҷ кафолате надорад ки ин тадқиқоташ дар маҷаллаҳои илмӣ пазируфта мешавад. баръакс, эҳтимол дорад ки маҷаллаҳо нашри онро рад кунанд, махсусан вақте медонанд ки лоббии ҳамҷинсгароён ва пуштибонони онҳо ба ҳар тадқиқоте ки натиҷаҳои мухолиф медиҳанд ҳамла мекунанд. аз ин рӯ барои маҷаллаҳо осонтар ва бехатар он мебошад ки аз иттиҳомоти гомофобия ва аз такрори таҷрибаи талхи Роберт Спетзорд ки дар ниҳоят маҷбур шуд узр пурсад, худро ба канор гиранд ва чунин тадқиқотҳоро ё рад кунанд ё ҳеҷ гоҳ қабул накунанд. мавзӯи охирини маърузаи мо чунин аст: расонаҳо бо натиҷаҳои тадқиқотҳо чӣ гуна муносибат мекунанд? расонаҳои маъруфи амрикоӣ ва ҳамчунин онҳое ки барномаҳои худро дар олами исломӣ паҳн мекунанд, пажӯҳишҳоеро ки ба ҳамҷинсгароён писанд аст, бо вуҷуди тақаллубкорӣ ва дурӯғи онҳо ки мо қисман онҳоро баён кардем, дарҳол қабул ва таблиғ мекунанд ва ҳатто дар номгузории хабар низ ба он дурӯғро илова менамоянд. мисоли равшан тадқиқоти Дэн Хаммер аст ки даъво карда буд гени вобаста ба ҳамҷинсгароиро ёфтааст. бо вуҷуди он ки ин натиҷаҳо ҳеҷ гоҳ такрор нашуданд ва аз ҷониби муҳаққиқони мустақил рад шуданд, расонаҳо онро бо зудӣ паҳн карданд, чунон ки гӯё ҳақиқати қатъӣ ва илмӣ мусаллам бошад. як нашрияи илмӣ бо хоксорӣ танқид кард: натоиҷи Хаммер такрорнашавандаанд.
аммо расонаҳои хабарӣ ба он таваҷҷӯҳ накарданд. онҳо ин тадқиқотро ҳамчун далели илмӣ, ҳамчун исботи генетикии ҳамҷинсгароӣ муаррифӣ карданд ва ҳоло ҳам баъзе расонаҳо ба мисли The Telegraph пас аз гузашти 22 сол аз рад шудани илмии он шарм надошта онҳое ки мухолифи ҳамҷинсгароиянд ба нодида гирифтани илм айбдор мекунанд ва ин илм пажӯҳиши радшудаи ҳамер аст. На танҳо расонаҳои хабарӣ, балки худи ҷомеаи илмӣ низ роҳи зидди илмиро пеш гирифтааст. онҳо гени дурӯғини ҳамҷинсгароиро ки ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ рад шудааст, ба таври расмӣ ба маҳзани маълумоти биотиббии асри 21 ворид карданд. яъне бо вуҷуди он ки тадқиқоти ҳамер такрорнашаванда, ғаразнок ва аз ҷониби тадқиқоти мустақил рад шуда мебошад, он расман ҳамчун маълумоти илмӣ сабт шудааст. ин амал нишон медиҳад ки маъруфият ва идеология на ҳақиқат, балки меъёри қабул дар ҷомеаи илмии муосир шудааст. хулоса, пас аз ҳамаи гуфтаҳои дар боло, мо бояд бо ҷиддият аз худ суол кунем: оё он чизе ки атеистон мегӯянд воқеан илм аст ё илми қалбакӣ? мо мебинем ки муқаддасоти озодӣ ба натиҷаҳои муайян фишор меоранд. сарпарастии молиявӣ ғаразнок ва ҳадафдор аст. муҳаққиқон ки аксарияташон ҳамҷинсгаро ҳастанд, ба ҷои бетарафӣ натоиҷи писанди сарпарастонро пешкаш мекунанд. механизми тасмимгирӣ ва методологияи тадқиқотҳо пур аз нуқсон ва камбудист. нашри натиҷаҳо холисона нест. натиҷаҳои номатлуб ё пинҳон ё рад мешаванд. бар касоне ки бархилофи ҳавои нафси ҳамҷинсгароён мавқеъ мегиранд, фишору таҳдид ҷорӣ мешавад. муборизаи густурдаи зидди гомофобия тамоми муҳитро зер мекунад. дар ниҳоят расонаҳои хабарӣ бо интихоб кардани танҳо он тадқиқотҳое ки ба идеологияи озодӣ мувофиқанд, фикри нодурусте паҳн мекунанд ки гӯё робитаи байни як ген ва тамоюли ҷинсӣ вуҷуд дошта бошад ва ин маънои онро дорад ки соҳиби он ген маҷбур аст ки ҳамҷинсгаро шавад. пас аз ин ҳама атеистони бидуни шарму ҳаё мегӯянд: ман ба илм бовар дорам. аммо мо медонем ки ин илм нест. ин идеология аст ки ба ҷои илм таҳмил шудааст. ё монанди торикиҳои дарёи амиқест ки мепӯшад ин баҳрро мавҷи болои мавҷи дигар. аз болои он абри тира буд, торикиҳост баъзи он болои баъзе. чун дасти худро берун орад, наздик нест ки онро бинад. ва ҳар касро ки худо ба ӯ равшании дар роҳаш надода бошад, пас ҳеҷ равшанӣ барояш нест. пеш аз он ки ба маъруза хотима бахшем, мехоҳам бигӯям ки ҳар як қалби зинда аз шунидани ин маълумотҳои қатъӣ дар бораи тағйирдиҳии майлҳои фитрӣ ғамгин ва пурдард мегардад. аз ин рӯ хостам ки қалбҳоямонро бо нур ва нидои ваҳӣ бо тиловати ояте аз сураи шуъаро равшан гардонам. ин оят аз ҳоли паёмбари Аллоҳ ҳазрати Лут алайҳиссалом ҳикоят мекунад. зеро ин фасоди ахлоқӣ ки имрӯз бо номҳои зебо зоҳир мешаванд, нахуст дар қавми ӯ зуҳур карда буд. Лут алайҳиссалом ба қавми худ чунин нидо кард: оё ба қасди қазои шаҳват ба сӯи мардони аҳли олам меравед ва он чи Парвардигор барои шумо аз занони шумо офаридааст канор мегузоред, балки шумо гурӯҳи аз ҳад гузашта ҳастед. Лут алайҳиссалом эҳтиёҷ надошт ки дар бораи зиштии амали эшон далелҳои зиёд оварад, чунки он амал дар фитрат қабул нашаванда ва манфур буд. танҳо зикри он басанда буд ки зиштияш ошкор гардад. даъвати Лут алайҳиссалом ба қавмаш пеш аз ҳама барои ислоҳи табиати инсонии онҳо буд, на баҳси фалсафӣ, на мубоҳисаҳои илмӣ. аммо қавм бо саркашӣ посух дод: эй Лут, агар бас накунӣ, мо туро аз шаҳр берун мекунем. гуфт: ба дурустӣ ки ман душмани амалҳои шумо ҳастам. эй Парвардигори ман, маро ва ҳамроҳонамро аз оқибати он чи инҳо мекунанд раҳоӣ бахш. пас Аллоҳ фармуд: пас ӯро ва аҳли ӯро ҳама якҷо наҷот додем, магар пиразане ки аз боқимондагон буд хост бимонад. сипас дигаронро ҳалок сохтем ва бар онҳо бороне боронидем. пас чӣ бад буд борони таҳдидшудагон? ҳар оина дар он чӣ гузашт панде ҳаст ва бештарини онҳо имондор набуданд ва ҳар оина Парвардигори ту ҳамон аст ғолибу меҳрубон. ман мехостам дар давоми маъруза баён намоям ки оё атеизм ва дарвинизм сафедкунии ҷиноятҳои чун куштор ва таҷовуз ба номусро метавонанд қабул кунанд, чунон ки ҳамҷинсгароиро бо истинод ба ген сафед мекунанд. зеро агар гени ҳамҷинсгароӣ шахсро маҷбур кунад, пас шояд генҳои низ бошанд ки шахсро ба ҷиноят водор кунанд. аммо ман ин мавзӯъро матраҳ накардам, зеро ҷавоби онҳо аллакай равшан аст: бале, мо қабул мекунем.
агар аз тӯл кашидани маърӯза хавф намебурдам, ман ба шумо дар бораи гени ҷангҷӯ нақл мекардам. гене ки тибқи тадқиқоти бо истилоҳ илмӣ баъзе ҷинояткорон тавонистанд онро ҳамчун ҳимоя дар додгоҳ истифода баранд то ҷазояшон сабуктар гардад. мисоли равшан Брэдли Волдруп. ӯ занашро захмӣ кард ва дӯсти ӯро қатл кард, вале вақте мутахассисон дар додгоҳ гуфтанд ки ӯ дорои гени ҷангҷӯ аст ки рафтори таҷовузкорона ва хашмро метезонад, додгоҳ ба ӯ ҷазои сабуктар дод. инчунин мехостам ба шумо дар бораи таърихи китоби ду доктор Торнхилл ва Палмерро нақл кунам, ки дар он таҷовуз ба номӯз ҳамчун як рафтори генетикии табиӣ шарҳ дода мешавад. яъне онҳо кӯшиш мекунанд таҷовузро биологӣ ном баранд, на ҳамчун ҷиноят. оё шумо тасаввур мекунед ки вақте инсон фитратро рад кунад ва кӯшиш кунад ки рафтори инсонро танҳо аз дидгоҳи моддӣ шарҳ диҳад, чӣ гуна сарнагунӣ ва таназзули ахлоқӣ ба сари ӯ меояд? ва он ки худо роҳашро ба ҳеҷ нуре равшан накарда бошад, ҳеҷ нуреро дар роҳи хеш наёбад. ин аст мисоли возеҳӣ ки чӣ гуна илм вақте аз ҳидоят дур мешавад, барои хидмат ба арзишҳои фосид ба асбобе табдил меёбад ва чӣ гуна атеистон вақте ки бо фитрат ва ахлоқ пайвандро қатъ мекунанд, бар доми зулмат фурӯ мераванд. إنساني تفسيرا ماديا بحتا. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.